आदरणीय भौणी मैंने श्रद्धा भाई मैंने राज्यस्तरीय श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र छात्र सम्मेलन को आप समस्त को नवजीवन शिक्षा संसद तरफ हार्दिक स्वागत करुच्ची श्रद्धा और कृतज्ञतार सह अभिनंदन जनाऊँ। भाई भौणी मैंने यही छात्र सम्मेलन इतिहास अति रोचक। कहीं रोचक ना सी एत थर निजे परिवर्तित होती भिन्न भिन्न ओकेजन रे ताको सामग्रिक भाव देखा जाए बेस मुग्ध लगे, किंतु समग्र इतिहास कहवाई तो समय नहीं कि मुझे आसनी। खाली सामान्य उपक्रम देवी कारण चलित वर्षर कार्यक्रम अन्य वर्ष तुलन भिन्न से विषय सूचना देवी। मोर जहाँ मन पड़े कारण यहाँ कहीं कह मन पड़े यही जिनसर रेकर्ड ना आम खोजिलु पाइलुनी प्रथमटा केबे होता तापर निरवच्छिन्न भाव बंद होनी, किंतु प्रथमटा होता श्री अरविंद श्रीक्षेत्र डालीजोड़े। मोर जहाँ मन पड़े बोध हुए 1985 कि 86 कारण प्रपत्ति बहुत असुस्थ हो सारी था से पर्टिकुलर दिनटार घटना ही मोर संपूर्ण मन अच्छी। प्रपत्ति असुस्थ था मना कर ना मुझे रूम रे शोई था बहुत अनुरोध करी औषध पत्र दे पोशाक पिंधे सब धरिकी आम नहीं गलु। पिला माने बड़ विकल अपेक्षा देखी ना पिला माने प्रपत्ति की ओडिशार विभिन्न जगह पिला माने आछंती प्रपत्ति की देखी ना अधिकांश देखी नथिले। नुआ नुआ छुआ सब स्कूल जॉइन करछंती आ जदि बा देखिथिबे प्रपत्ति गला बेले दूर गोटे ग्लांस खाली एमती नजर थी जे ये प्रपत्ति, किंतु प्रपत्ति पाखक मेल को आसवे ये गोटे कही दिखाई से भारी विकल अपेक्षा करते। प्रपत्ति मना कल ना मुझे देह भल लगुनि जमा औषध पत्र खुआई ड्रेस पत्र पोशाक पत्र पिंधाला। पोशाक पिंधि नथिले सेमती खाली घर पोशाक पिंधि शोईथिले। अणाला आनी सारा पर जो ठिया आसी पिला आगे हठात भितर कुआडे पुणी से स्पिरिट आसीगला। माँ को कृपा निश्चय औषधर प्रतिक्रिया बोली बहुत जन कहले तो जहा हो तापर 3 घंटा रहिले पूरा 3 घंटा से पिला पाखे रहिले। से मसीहाटा मोर जहाँ मन पड़ुची 85 बा 86 ता जदि हुए तो यहाँ 35तम कि 34तम हम 34-35तम हम, किंतु यही जो 34-35 वर्ष धरी आमे छात्र सम्मेलन करी आसचु तार भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न प्रकार कार्यक्रम करा जाए। आ प्रत्येक कार्यक्रम उपभोग्य हो आमे कहापाई बेसी दायित्व न रहा लगे आम कहापाई आम पाई कौन अच्छे आम तो एमती स्कूल पिला एंजॉय करुचु एमती सबुदिन समस्ते आम निज पिला पाखे अच्छु पिला एंजॉय करुचु बहुत भल लगती पिला सब ये सब ठीक, किंतु परस्पर भितर पिला माने भिन्न भिन्न स्कूल आसवे परस्पर परस्पर को एंजॉय करेंगे कार्यक्रम उपभोग करेंगे खुशी हे आनंद रे। प्रपत्ति प्रथम वर्ष कहते किसी कारण नहीं पिला खाली डाक आण खेला खुशी कर छाड़ यह ही थिला प्रथम केते वर्ष धरी। तापर ताकू गोटे फॉर्म दिहला गोटे डिसिप्लिन भाव गोटे शृंखलित भाव गोटे फॉर्म दिहला कौन कौन करागल हम पिला जेहेतु स्कूल मान को आना हो स्कूल कार्यक्रम को आनंद भितर गोटे एंजॉयमेंट भितर केमती करा जीवो। तापरे विभिन्न कॉर्नर है विभिन्न ग्रुप है विभिन्न गोष्ठी हेले अपा भाई मान को दायित्व दिगला से सब गोष्ठी दायित्व ने से रोटेशन है रोटेशन रे ए ग्रुप से ठीक जी से ग्रुप ये आसवे 3 दिन भितर सब ग्रुप गोटे जगह आसी सारी संध्या बेले कई जन गोटे एडुकेटिव विषय गोटे
शिक्षण विषय उपर कहे एसबू कि दिन चलला पुणी तार मोड़ बदलला कौन से निर्दिष्ट विषय को लेकिन से विषय पिला मानकु जमती धरतु साइकिक बिंग गोटे वर्ष चैत्र सप्ताह उपरे समग्र राज्य रे सबू राज्यस्तरीय सम्मेलन रे चैत्र सप्ताह छात्र सम्मेलन रे शिक्षक सम्मेलन रे ट्रस्ट मीटिंग रे ग्रुप रे इवन आमर जो सेक्रेटरी प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस से सबुथे चैत्र सप्ताह के ऊपर आलोचना चलला। चैत्र सप्ताह कहले कौन केमती पिला पाखे पहुँची हे थे पंचभूत जो थे खित तेज मरुद्यम गोपीनाथपुर स्कूल कराई 2 वर्ष 3 वर्ष तले बोधे बहुत चमत्कार होता बहुत सुंदर से जो स्कूल ये प्रोग्राम करेंगे संपूर्ण स्वाधीनता दे दि जाए से केमती प्लानिंग करेंगे कौन करेंगे गोपीनाथपुर तो से सिद्धहस्त यही कार्यक्रम पछरे गोटे मुख्य उद्देश्य थाए से उद्देश्य हूँ पिला माने तांकर 3 दिन कार्यक्रम भितर किसी गोटे ग्रहण करके नेबे एमती गोटे ठुआ ठुआ खाली हसी खेल पलैबे किसी गोटे ग्रहण करेंगे कि समथिंग स्पेसिफिक से पाखे पहुँचो से जो मैंने आयोजन कर भारी विशेष सतर्क था बोध हुए मजा लगे बोध हुए से निज स्कूल पिला प्रथम गोटे रिहर्सल भाया करती ये पिला बुझीपार ना नहीं ये खुशी हो नहीं कार्यक्रम केमी लगुच तापर से सम्मेलन राज्यस्तरीय सम्मेलन से फाइनाली करती आउ यही सम्मेलन रे सबुठारु इंटरेस्टिंग हुए इवनिंग कार्यक्रम इवनिंग कार्यक्रम हूँ प्रश्न तुमर उत्तर भी तुमर सब कौन था प्रश्न तुमर उत्तर आमर आम कहू पिला माने प्रश्न पचारे आम उत्तर कहू ये सेमती करा जाए नहीं आप जानते सब जो एक्सपीरियंस अच्छे निश्चय अनुभव करेंगे प्रश्न तुमर उत्तर भी तुमर थरे केन्द्रा स्कूल रे आम ये प्रोग्राम कर से लोकल एमएलए बा मंत्री मु ठीक कही पारनी मोर जहाँ मन पड़े केन्द्रा से जगार नाटा एत गुरुत्वपूर्ण नुह किंतु जी आसी पहुँचले ए पिला मानकर आलोचना रे से देखिले जे पिला मानकर प्रश्न और उत्तर एते चमत्कार होची एते चमत्कार माने बेले बेले जो पिला गोटे जगार प्रश्न जड़े पचारुची कॉपी विषय रे कौन सी गोटे संध्या मीटिंग रे एगेन मुझे जगह कथा मन पकई पानी कौन से गोटे संध्या मीटिंग रे पिला पचारुचंती जे आम स्कूल रे परीक्षा रे एते इनविजिलेशन कहीं रोचे खाली एग्जाम्पल कह जाऊ इनविजिलेशन माने लोक आम जगुचंती कहीं अभाव कहीं पिला आम को कि कहीं जगिव कहीं किए उत्तर देवे जन उठी आसले स्वाभाविक भाव में कहीं जगह दरकार आम जानू आम सब कॉपी करूँ गोटे भूल पंथा काले आदरबू से जगत प्रथम प्रश्न जे करते से करते आम पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पाठ पढ़ी भी आम कॉपी करूँ से दिन तर्क से जगह उत्तर दौरान कहीं तुम स्कूल कौन कॉपी की करते ये पुणी उत्तर देले तुम स्कूल कौन कॉपी करती ना हाँ आम स्कूल पिला माने कॉपी करती देख पिले कौ जगार से उत्तर दौरान गोटे साधारण सभा स्टेज रे ठिया कि बड़ दंभर सहित कहते कौन प्रमाण करे ये कौन प्रमाण करे पूर्णांग शिक्षा सचोट हाँपे शिखाऊँगी पूर्णांग शिक्षा निर्भीक हाँपे शिखाऊँगी लुचेक कॉपी करदेले आम स्कूल बदनाम हो कौन जाननी से जो स्कूल भी तो घोषणा कराला ना कौ स्कूल से उत्तर दौरान से पिला घोषणा कराला कि ना घोषणा है से स्कूल तरफ से कहले आम स्कूल तो पिला कॉपी कर ये हूँ
गोटे दिग देखिले पूर्णांग शिक्षार पिलामान भितर सत्यवादिता केते आग्रह से माने से भारी गर्वित नुह खुशी नुह ता मध्य से बतैला कहला अनेक अपाभाई आमको शासन करते कि तथापि जो पिला भितर ये गोटे प्रवणता अच्छी जो जे ता न भांगी आम भर स्वतः भितर आग्रह न आम सचेत हो बोली भाई भाई मैंने एमती अनेक प्रकार अनुभव नहीं कि छात्र समय चली ए वर्षर किंतु कार्यक्रम भिन्न आउ तो से सब करने संभव नुह ऑन द स्पॉट हुए ना ऑन द एवं तो सब रेकर्डिंग हो कथा होमर ए 2 दिन धरिकी ऑनलाइन कार्यक्रम ऑनलाइन रे किए प्रश्न कर उत्तर करवा संभव नुह तेणु एथरक कार्यक्रम सब आम 2 दिन पर रखीचु आज एवं आसंता खाली एवं पहर दिन आउ स्टूडेंट्स मीट रही छात्र सम्मेलन नहीं केवल ट्रस्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग एवं यही 2 दिन आम कौन रखीचु आज केवल प्रथम कालुपड़ा घाटर पिला माने सब जो शिक्षार्थी संकल्प वीर योद्धा कर गढ़ा मान को ताकू से परिवेशन करेंगे धारा फुल फ्रीडम दिखाई तापरे जो आदर्श शिशु जो 12टी गुण से 12टी गुण को 12टी स्कूल पिला माने दायित्व नहीं प्रत्येक गुण ऊपर गोटे गोटे कौन ना कौन स्कूल किसी प्रेजेंट करेंगे हुए तो अभिनय करते कि आवृत्ति करें जहाँ से करें आज दिन कार्यक्रम से आसंता काली आहरी गोटे इंटरेस्टिंग कार्यक्रम रही हूँ आम स्कूल जो पिला माने पास कर जाइछंती शिवबिंदु पूर्णांग शिक्षा केन्द्र जो पास कर जो पिला माने जाइछंती समाज विभिन्न विभाग से अच्छा किए व्यवसाय कर चाकरी कर किए भिन्न प्रकार जो धरते डॉक्टर अच्छा इंजीनियर्स अच्छा कि एडवोकेट्स अच्छा कि आर्टिस्ट अच्छा कि कल्टिवेशन कर बिजनेस कर कौटी डिफेन्स अच्छा कौटी फॉरेन रे अच्छा कौटी एपरिक श्रीअरविंद आश्रम भी अच्छा ये किसी पिला आम संग्रह कर भिन्न भिन्न स्कूल एवं से पिला को पचरा होची जे सेमानक जीवन रे पूर्णांग शिक्षा कौन प्रभाव से स्कूल 8 वर्ष 10 वर्ष 2 वर्ष वर्षे 5 वर्ष जी भी जहाँ पढ़ी था से जो प्रभाव से नहीं जाइए स्कूल पूर्णांग शिक्षा केन्द्र ताको निज जीवन में केमती अनुभव कर बहुत चमत्कार आप शुणवे निश्चय चमत्कार हो मु तो आप बसिक शुणवी ताकर समग्र एपर्यंत जी जीवन से बंची सारे स्कूल छाड़ी गला पर हायर एजुकेशन कला ठारू किंतु को बाटरे पूर्णांग शिक्षा साहाय्य कर चलती ए वर्षर कार्यक्रम आम यही भाव करने चेष्टा करुँ मोर बहुत विश्वास आप समस्ते जो संपृक्त अच्छा छात्र छात्री एवं अभिभावक पूर्णांग शिक्षा अपा भाई परिचालकगण समस्ते निश्चय उपभोग करेंगे और खुशी हे आम पिला माने सतरे या अनुभव कर तो समस्त को अनुरोध कर निश्चय अनुभव करने एगेन आउ थे समस्त को धन्यवाद एवं नमस्कार। दिव्य जननी आमको वीरयोद्धा करी गढ़ी दियो आम्भे माने केवल ताहा ही हेबाकु चाहू आमर जाबतीय परिस्थिति रे परम सत्यर पक्ष नहीं छिड़ा हेबु सेही सत्य को धारण करी केवल सेही सत्य को ही घोषणा करिबु सबुबेले भय शून्य होई अनुकूल किंबा प्रतिकूल परिस्थिति रे डरी जिबु नाही किंबा पश्चात्पद हेबु नाही सेथिपाई आमको शक्ति प्रदान कर मा सेथिपाई आमको शक्ति प्रदान कर।
सन्तान आमे रे भाई वीर सन्तान आमे उठई नवीन कथा आमरी भाषा कर्मी मातृ सन्तान आमे रे भाई वीर सन्तान आमे उठई नवीन कथा आमरी भाषा कर्मी आमे गढ़िबु नुआ दुनिया सारा जगत होई बनुआ आमे गढ़िबु नुआ दुनिया सारा जगत होई बनुआ निताड़ी देबु मृत्यु যন্ত্রণা করিছু আমি পণ মা অଛନ୍ତି আমরি পাশে সে পাই আম টাণ মা অଛନ୍ତି আমরি পাশে সে পাই আম টাণ মা অଛନ୍ତି আমরি পাশে সে পাই আম টাণ। हे दिव्य जननी अतीत आम भितरे बंची रहिबाकु चाहुछि जुग जुग धरी अतीतर सेही अज्ञानता आमको बशीभूत करी रखिछि अतीतर बलय मध्यरे मिथ्या आश्रय नै मृत्यु जरा व्याधि जंत्रणा कबलरे आमे समस्ते पीड़ित माँ आमे जेपरि अतीतर ही बंधनरु मुक्त होई भविष्यत अभिमुखे यात्रा करिबु हे दिव्य जननी आमको सही शक्ति प्रदान कर माँ सही शक्ति प्रदान कर। हे दिव्य जननी अतीत विरुद्ध रे युद्ध पई आमे रणक्षेत्र रे दंडायमान सेतिपई आमे आपणक उपरे पूर्ण भरोसा रखी आगे चलीछु अतीत को आमे पछरे पकाई भविष्यतर मध्याह्न को लंफ प्रदान करने को आमको अदम्य साहस शक्ति प्रदान कर आमर भविष्यत अनेक संभावना रे परिपूर्ण सही आसन्न भविष्यतर महायुद्धरे आम्भे माने जेपरी विजय लाभ करिबु सेति निमंते आम्भ मानको आशीर्वाद प्रदान कर मां आशीर्वाद प्रदान कर। हे परमा जननी
ଭବିଷ୍ୟତର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାହା ହିଁ ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହି ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟ ହୁଅ ମା, ସହାୟ ହୁଅ। ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟରଣ ସଫଳତା ନୁହେଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉନ୍ନତା ମୋର ଜୀବନ ପଣ। ଅମିୟ ଧାରା ପାଏ ଧରା ହୋଇବ ମହିୟାନ, ଦିବ୍ୟ ଯୁଗର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ଜୀବନ ଆମ ଧନ୍ୟ, ଜୀବନ ଆମ ଧନ୍ୟ, ଜୀବନ ଆମ ଧନ୍ୟ, ଜୀବନ ଆମ ଧନ୍ୟ। हे दिव्य जननी, ए जगतरे नूतन आलोक अवतरण करिछि। नूतन अतिमानस सत्य प्रकाशित हो सारिलाणी। सेही महासत्य एही शरीर रे दिव्य सौंदर्य, प्राण रे दिव्य शक्ति और मन रे दिव्य ज्ञान प्रकाशित करी एही मर्त्य जीवन को दिव्य जीवन रे परिणत करी चलिछि। निरंतर आम जीवनर प्रतिटी मुहूर्त से ही दिव्य शक्ति को प्रकाशित करी और अनुभव रे ग्रहण करी आमे प्रत्येक कार्य करी चलिबु। सेतिपई आमको प्रस्तुत कर माँ, सेतिपई आमको प्रस्तुत कर। परम प्रेम देबु फिंगी सबु भांगी, अतीतर जेते भ्रम संकल्प आम जहा करिबु निश्चय ताहा। चिर साथी आम माँ सिए तो होइबे सहा, आम लक्ष्य हेब मुख्य सत्य केवल। आसे नुआ सकाळ खुशी आमे सकाळ, आसे नुआ सकाळ खुशी आमे सकाळ, आसे नुआ सकाळ खुशी आमे सकाळ। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानकु, आंभे माने चाहूछु ताहाई हेबाकु। अतीत चाहे बचिब ता विरुद्धरे, आसन विविधव्यर महायुद्धरे। आंभे माने सफलता करू हासल, नूतन वस्तु प्रकाश हेब सकल। एवं आमे से सबु ग्रहण निमित्त, जननी गो विरत रहु प्रस्तुत, जननी गो विरत
आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ହେବ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜର ପ୍ରଥମ ଗୁଣଟି ପାଦ ସତି ସୁରତ କହିଛନ୍ତି ମା କଥାଟିଏ ଶୁଣିବୁ ବୁଝିଯିବାରେ ଅନ୍ତରରେ ପାଇବା ଯେ ଅପାର ଆଶା ଜାଣି ରଖ ପିଲାଏ ରାଗଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଗେ ଦିଏ ନେଇ ଆସେ ନିଜ ପାଇଁ ଅକାଳ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅତି ଗେଲା ଖୁନି ପୁଅ ନା ତାର ତାରିଣୀ ପାଳିତ ନେଉଳ ଥିଲା ପୁଅ ପ୍ରାୟ ମଣି କାଟୁଥିଲେ ଦିନ ଦିନେ ପ୍ରାତ କାଳେ ସେହି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାକେ କଳସୀ ଭରି ଗଲେ ପାଣି ଭୁଆକୁ ଜଗିବାକୁ କହିଲେ ଶିଶୁ ଲୋଡ଼ି ମାସର ରହିଲା କୋଳେ ଭାଇକୁ ଜଗି ବସିଛି ନେଉଳ ସଜାରେ ଘରେ ତା ଜୀବନ ଯାଉ ରହିବ ସେଆରେ ଏ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶିଲା ନାଗ ଦେଖିନ ନେଉଳ ତାକୁ ରହିଲା କହିରାଗ କରି ମାରିଦେଲା ତାକୁ ରଖିଲା ପୁଅ ଜୀବନ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୁଖେ ବସିଲା ଦୁଆରେ ଖୁସି ତାର ଅଟେ ମନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଫେରିଲେ ଗୃହେ ଜଳ ଧରି ଦେଖିଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୁଖା ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କଥା ଭାଳି କ୍ରୋଧେ ବେଶ କଚାଡ଼ିଲା ଶିରେ ତାର ଗୌରୀ ଦେଖେ ପୁତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ଯେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସର୍ପ ପରି ପଡ଼ିଛି ଯେ ମାତ୍ର ସେ କ୍ଷଣକୁ ମାରିଲେ ପୁଅ ନେଉଳକୁ ହରାଇଲେ ଶାନ୍ତ ଲୋକକୁ ଏ କ୍ରୋଧ କି ସାଜେ ରାଗିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ହସ ପଡ଼ କାଜେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ହୁଏ ଭଲ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଶୀଘ୍ର ସୁନ୍ଦର ସେ ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରାଗିବାନି କେବେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିତେବେ ଶାନ୍ତ ରହି ଆମେ ଘଟଣା ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା ମାତୃ ସ୍ମରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସ୍ଥିର ଆଗେଇବା
ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ହେବ ଉଚିତ କର୍ମା। ଯାହା ସେ କରେ ତାହା କରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖେ ଯଦି ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତେବେ ବି ସେଇ ଏକା ଭାବରେ ସେ କରିଚାଲେ। ସେ ଭାବେ ସିଧା, କାମ କରେ ସିଧା। ଆସନ୍ତୁ এই କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶେଷ ଓଭର, ଆଉ ମାତ୍ର 6ଟି ବଲରେ ଦରକାର 40 ରନ୍। ବ୍ୟାଟିଂ ଟିମ୍ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଜ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ବି ହେଲେ ପରାଜୟର ଆଭାସ ମିଳୁନାହିଁ। ହାରିବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାହିଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ଚୌକା ଛକା ମାଇଲେ ଜିତ ପାରିବେନି। ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ହେବ ଉଚିତ କର୍ମ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଖେଳେ। ଏପରିକି ସେ ହାରୁଥିଲେ ବି ଲଢ଼ାଇ କରିଚାଲେ। ସେ ବିରୋଧୀ ରାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ସେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାରକାରୀ। ସ୍କୁଲରେ ସେ ନିଜର କାମ କରେ। ଏପରିକି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଚାଲେ। ତାର ସିଧା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଓ ସିଧା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା କରେ। ପରାଜୟକୁ ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ସହ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ ହେବ କି? ଏହି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରି ଭାଗରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ପଛପାଖ ତଳେ ଠିଆରେ ତ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର କେଶକୁ ଖୋଦନ କରି କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖାଇବା ସକାଶେ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କରୁଛି କରିବାର ଆନନ୍ଦରେ। ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ତାହାକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହ କରିଚାଲିବା। ତାହା ହିଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ପରମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ ସେବା। ଆମେ କର୍ମ କରିବାର ଆନନ୍ଦରେ, ସେଥିରେ ହିଁ ନିହିତ ରହିଛି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତି। ସର୍ବୋପରି ଯିଏ ଉଚିତ କର୍ମା, ସିଏ ସରଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ହିଁ କର୍ମ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିର ସେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଅଭିପ୍ସା ସାମଲ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାତୃବିହାର ଖଣ୍ଡଗିରିର 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଜି ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର ତୃତୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ମଧୁମୟୀ ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ତା ଜୀବନରେ 12ଟି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବ ବା 12ଟି ସଦ୍ଗୁଣର ଅନୁଶୀଳନ କରିବ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ହେବ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ସେ କେବେ ବି ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଫଳ ଯାହା ବି ହେଉ। An ideal child is truthful. He never fears to say the truth, whatever may be the consequences. ଜଣେ ଶିଶୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଭୟ କରେ। କାରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଜଣେ ଶିଶୁ କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଭୟ କରେ? ପ୍ରଥମତଃ ସେ କରିଥିବା ନିଜେ ଭୁଲ ବା କୌଣସି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ବା ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ କୌଣସି ଶାସ୍ତି ବା କୌଣସି କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଭୟ କରିଥାଏ, ବିପଦ ବରଣ କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ନିର୍ଭୀକ, ଦୁଃସାହସୀ ଏବଂ ବୀର। ମିଥ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାଏ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ବି ତାକୁ କେବେ ବି ଭୟଭୀତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସଦାସର୍ବଦା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥାଏ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଶେଷରେ ସତ୍ୟର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ। ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ନୈତିକ ସାହସ। ମା କହିଛନ୍ତି, ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓ ସକଳ କର୍ମରେ ଆମେ ସତ୍ୟାଚରଣ କରିବା। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଯେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଆମେ ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ବାଛିବା ଏବଂ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଅସ୍, ଟ୍ରୁଥ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଟ୍ରୁଥ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଟ୍ରୁଥ୍ ଇନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଚଏସ୍ ବିଟୁଇନ୍ ସର୍ଭିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ ବିଙ୍ଗ ଦ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀରାମ, ବିଭୀଷଣ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠର ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି ସତ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୁଗରେ ବାପୁଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ସତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଚାଲ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ହେବା, ସତ୍ୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା। କ୍ଲିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ଲେଟ୍ସ ସର୍ଭ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ଆମ ପ୍ରତି ମାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଶେଷରେ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ, ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଲେଟ୍ସ ଓବେ ଦି ଏଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା। ମା' କହିଲେ, ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ହେବ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ସେ କେବେ ବି ହତାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ନିମିତ୍ତ ଯଦିଓ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓ ବୁଝିବା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହେ ମୁନିବର, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘେନ ପ୍ରଣାମ ମୋହର। କେଉଁ ଦିଗେ ଏବେ ଗମନ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରଭୁ ପାଶେ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। କିବା ଅଛି ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରକାଶ କରତୁ ହି। ହେ ଦେବର୍ଷି, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କଲିଣି ତପସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖା। ଯଦି ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଶେ, ଦୟାକରି ପଚାରିବେ କେବେ ଦେଖାଦେବେ ମୋତେ? ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଜଣାଇବି ତୁମକୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ଘେନ ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜାଣିଛି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଶେ। ତୁମର ବି ଅଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଗୋଲକ ନିବାସୀ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସାଧନାରେ ମୁହିଁ। କେବେ ଦେଖାଦେବେ ସିଏ, ପଚାରିବେ ଦୟା ବହି। ସାଧୁ ସାଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ନିଶ୍ଚିତ। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି। ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କିବା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସିଏ? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆହୁରି 50 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଆହୁରି 50 ବର୍ଷ? ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ତ? ନା ନା ନା, ହବନି, ଆଦୌ ହବନି। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସାଧନା, କି ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମ ଦର୍ଶନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ମହାମାନ୍ୟ। କି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର? ଏ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷରେ ଥିବା ପତ୍ର ସବୁ ଯେବେ ଝଡ଼ିଯିବ,
ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଏ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ସତେ ଦୟା କଲ, କେତେ କୃପାମୟ ତୁମେ। କି ବିପରୀତ କଥା! ବୁଝିକି ପାରିଲ ନାହିଁ ହେ ତପସ୍ୱୀ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବୃକ୍ଷର ସବୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯିବ ଯେବେ, ସେହିଦିନ ତୁମକୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଜାଣିଛ କି ଏ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିବାକୁ କାହିଁ କେତେ କାଳ ଲାଗିବ? ଏତେ ଦୀର୍ଘକାଳ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ? ତେଣୁ ସାଧନାରୁ ବିରତ ହୋଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦିଅ ଯାଇ। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେବ? ସାଧନା ଛାଡ଼ି ଫେରିଯିବି? ମୋ ସାଧନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରା କହିଛନ୍ତି ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବା ପରେ ମୋତେ ଦେଖାଦେବେ ବୋଲି। ଏହା ତ ଖୁସିର କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ବର୍ଷ କେତେଟା ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି? ହେ ମୁନିବର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ କ'ଣ ଅନେକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ତପସ୍ୱୀ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତୁମର ଏ ନିଷ୍ଠାପର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ସାଧନା ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାମ ଜ୍ୟୋତି ପାତ୍ର, କ୍ଲାସ୍ 10th ଖରିଚକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି। ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଲିଖିତ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣରୁ ସହନଶୀଳତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସହନଶୀଳତା ହେବାର ଅର୍ଥ ବିନା ବାଧା ପ୍ରତିବାଦରେ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ସହିବା। ଯେପରିକି କୈକେୟୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଓ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଣରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ତଥା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଧ୍ୟ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସକଲେଟଙ୍କ କୁମେରୁ ଜଳଯାତ୍ରା। ସେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ରହି ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳଯାତ୍ରାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ ଚାହା ପିଇ ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ କେତେକ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ନାବିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। 2020 ମସିହା ମେ 22 ତାରିଖ ଦିବା 10ଟା ସମୟରେ ସମର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାର ବୟସ 70 ବର୍ଷ, ଘର ପୁଟିଣା, ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ତା ନିଜ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ମାଛ ଧରିସାରି ଗୃହକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାକୁ ଭୀଷଣ କମ୍ପ ଜ୍ୱର ଆସିଲା। ଘରର ସମସ୍ତେ କରୋନା ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ତଥା ବାହାର ଘରେ ରହିବାକୁ କହିଲେ। ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁକୁରଟି ତାଙ୍କୁ ଜଗି ବସି ରହିଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନିଜେ ଡାକି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରର କେହି ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି କୁକୁରଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଫଳରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇନଥିଲା, ସେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସହନଶୀଳତା ହେବାର ଉଦାହରଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ସମୁଦି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଜେନା, ଘର ହାମରିଆ, ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ବୟସ 77 ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ କେମୋଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭାଇଙ୍କର ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କେମୋଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମିଯାଏ। ତେଣୁ କେମୋଥେରାପି ନେବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହେଲେ ତଥା ଲେମ୍ବୁ ରସରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମରେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ
6 ମାସ ସହନଶୀଳ ବହୁ ଚିକିତ୍ସା ଯଥା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ତଥା କ୍ଷୀର ମିଠା ଓ ଛେନା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ଫଳରେ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ଏହା ଏକ କ'ଣ ସହନଶୀଳତାର ଉଦାହରଣ ନୁହଁ କି? ଏଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ କହିଥିବା ସହନଶୀଳତା ହେବାର ଅର୍ଥ ବିପଦ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୋଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ମୁଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟାନିଶା ଅଗସ୍ତି। ମୁଁ ଅଭିଲିପ୍ସା ଅଗସ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମାତୃଭୂମି ଗୋପାଳପୁରରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରୀ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣରୁ ହେବ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଗୁଣଟିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣକୁ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣକୁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଗୁଣ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ 12ଟି ଗୁଣରୁ ଅଟେ ଏକ ଗୁଣ ଅଧ୍ୟବସାୟ। ଏଇଟି ନଥିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଜୟ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଅଧ୍ୟବସାୟ। ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ 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 ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ 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 ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଅଧା କାମ କରି ହେବୁନି ହତାଶ କରିବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରୟାସ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିବ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ। ଅଧ୍ୟବସାୟ ବିନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କରିନି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ। ଶିକ୍ଷକର ଶିକ୍ଷା କୃଷକର ଚାଷ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ 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 ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ 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 ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଆଜି ଯାହା ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଅଧ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ 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 ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ 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 ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣକୁ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣକୁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଗୁଣ ଶୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଶୁନ୍ 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 ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଁ ସ୍ପନ୍ଦନା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରିବା କଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
से जे सुख समय पाखे रही था दुख समय दूरे जाए से प्रकृत में केबे आमको भल पाई न थाए जे सब समय आमर साथ दे थाए से गोटे उत्तम छात्रटी होता है। श्री माँ समस्त को समान दृष्टि देखि थांती यह ही समभावापन्न अटे। गोटे साधारण माँ तार छुआ मानक मध्य तारतम्य सृष्टि करि न थाए। गोटे स्थान रे जदि माटी गदा हो रही थाए ताहले अन्य स्थान रे निश्चित भाव में माटी खोला जाय थाए बा गर्तटी सृष्टि होय थाए। ठीक सेही भली खेल रे जने हारिले ही अन्य जनेटी जीति थाए। जे हार जीतर जय पराजयर मनोभाव न रखी सब समय खुशी रे रही थाए से समभावापन्न चिंताधारा विशिष्ट गोटे साधारण मनुष्यटी अटे। जी समस्या तो समस्त जीवन में आसे जे समस्याटी को गभीर भाव में चिंता करें समस्याटी पाखे 2 गुण हो जाए। जे समस्याटी को भूली जाए समस्याटी पाखे अधा हो जाए। आ जे समस्याटी को श्री माँ पाखे कही थाए समस्यार अंत घटी समाधान चाबिकाठी से पाई जाए। जे समस्या और समाधान उभय समय खुशी रही है से समभावापन्न होता है। खेल जदि हार जीत जय पराजयर मनोभाव खेल जाए ताहले सेटारे केवल कलह ही सूत्रपात होता है। जी हार जीतर मनोभाव न रखिकी निज मध्य थिबा सामर्थ्यटी को प्रस्फुटित करी खेल थाए से समभावापन्न होता है। मु मध्य ठीक सही भली समभावापन्न हेबा पई चेष्टा करूछि। मु प्रत्येकटी कार्य जेभली मो द्वारा निष्ठापर सहित हो पारे से मुझे चेष्टा करुछि। मु वर्तमान 10म श्रेणी रे पढ़छि। 10म श्रेणी परीक्षा देबा पई जाउछि। मु सेतिरे केतिकी परिमाण रे सफल हेबी केतिकी परिमाण रे विफल हेबी जानि नाही, किंतु मु तथापि मोर अध्ययनटी को जारी रखिछि। एहा ही समभावापन्न अटे। सबुठारु बड़ कथा हैला श्री माँ मो पाखरे अछंती। श्री माँ निर्देश जेपरी मु प्रत्येकटी क्षेत्र में पाई पारे से मु चेष्टा करुछि, आशा रखुछि। श्री माँ मते एतिकी परिमाण रे समर्थन करिवे बोली मु श्री माँ को ऊपर भरोसा रखिछि। मु मो जीवनर छोट घटनाटी कहूछि। मु गोटे थर गोटे संगीत प्रतियोगिता रे जोग देइथिली। मु निश्चित हो जाइथिली जे सेतेबेले मोर नामटी प्रथम रे घोषणा करा जिवो बोली, किंतु सेतेबेले ताहा न होई तृतीय रे मो नामटी घोषणा करा जाइतला। सेतेबेले मु किछि दुख अनुभव न करी मु सेतेबेले किछि मध्य मो मन रे दुख आनी नथिली, कारण मु जानिथिली जे मते मो जीवन रे अनेक किछि सिखिबार अछि। सेथि पई एहा ही मोर समभावापन्नर प्रथम परिचय अटे। एहा मो मतरे एहा ही समभावापन्न अटे। वंदे मातरम। मु अभिनव कुमार नवरंगपुर जिल्लार इंद्रावती स्थित श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्रर 8म श्रेणीर जड़े छात्र। नर्सरी श्रेणी अद्यावधि यही शिक्षा केन्द्र रे पढ़ी आसुअछि। आज निखिल उत्कल श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र छात्र सम्मिलनीर सुवर्ण जयंती पालन करुछि। एही अवकाश रे मु समस्त पूर्णांग शिक्षा केन्द्रर छात्र छात्री मानकु हार्दिक शुभेच्छा जनाउछि। आम्भे माने एठारे एकत्रित होइछे जने आदर्श शिशुर महानित्य विषय रे आलोचना करिबा पई। सेही परिप्रेक्षी रे मु आदर्श शिशु हेबो सर्वदा साहसी एही पृष्ठभूमि रे मोर विनम्र वक्तव्य प्रदान करुछि। आमे समस्ते शिक्षार्थी माने प्रार्थना रे ताहा ही गाई थाउ। वीर योद्धा करिगढ़ आंभ मानकु आम्भे माने ताहा ही हेबाकु चाहू। अतीत आहुरी बंची रहिबाकु चाहे ता विरुद्ध रे आसन भवितव्यर महायुद्ध रे आम्भे माने जेपरी सफलता हासिल करि पारु, जद्वारा नूतन वस्तु गुड़िक प्रकाशित होई पारे एवं आम्भे माने से सब को ग्रहण करने निमित्त प्रस्तुत होई। ए जीवन सर्वदा संघर्षमय। आम मानक जीवन पथरे प्रगति करने संग्रामर सम्मुखीन हेबाकु हेबो। माँ को भाषा रे जने आदर्श शिशु बहु पराजय भितर दे जीवाकु पड़िले सुद्धा बराबर से लड़े करि चले शेष विजय निमित्त। तेणु आमे गाऊ आम धर्म दुस्साहस विपद आमर साथी, आमे संग्राम करिबु सारा दिबा रात्रि। साहस जोगु आज मनीष आकाश रे उड़ी पारुछि, महाकाशर गभीरता मध्य रे बुड़ी पारुछि। प्रति क्षेत्र रे प्रगति पई साहसी हेबा अपरिहार्य। जीवन रे साहसर अनुपस्थिति मृत्यु सह समान। सबु जुगरे असुर शक्ति देव शक्ति मानक ठारू सामूहिक भावे जीते मध्य सेमाने देव शक्ति माने सत्याश्रयी एवं साहसी होइथिबारु
ପରିଶେଷରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ବିକାଶ କରିବା, ଯାହା ଆମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଟେ, ତାହାର ବିକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଧକ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭୟ। ଏହି ଭୟର ବିନାଶରେ କେବଳ ଚୈତ୍ୟର ଜାଗରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା କହିନାହାନ୍ତି? We are the sun-eyed children of that marvelous dawn. We are the massive barrier breakers of the world. We are the wrestlers with destiny. We are the laborers in the quarries of the gods. We are the messengers of incommunicable and architects of immortality. ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱକୃତ ଇନଭିଟେସନ୍ କବିତାରୁ ସମସ୍ତ ସାହସୀ ଅଗ୍ରଗାମୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ମହାଯାତ୍ରାରେ। With wind and the weather beating round me, up to the hill and the moorland I go. Who will come with me? Who will climb with me? Wade through the brook and tramp through the snow. ଶେଷରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ମୋ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀ ହେବାର ଆହ୍ୱାନ भाई बहन मोर सबको वंदे मातरम जुहार। मोर नाम मानसी बा। इ आश्रम ले लागी करी पुनिया डेरा रे आमर घर। मुई नर्सरी नु 9 क्लास तक इन पढ़ुछे। आदर्श शिशुर जेन 12टा गुण अछि सेतिर मध्यरु सदा प्रफुल्ल रहबार गुणटा के मुई कहमी। इटा आदर्श शिशुर 9 नंबर गुण है। मुई एखेन कहूछे भूल भटका हेले मते माफ करबो। देवता मानकर गुण के आमे अर्जन कले सदा प्रफुल्ल मुहूर्ता जेनटा प्रफुल्ल थी आम हृदय भी प्रसन्न हेसी। आमे केबे भी दुख मना नहीं हो। मनुष्यर मुह के देखले जना पड़सी जे तार अंतर दर्पणटा जनकर मुह देखी करी जानी पारमा। केंता कर कहले आए जे से ही लगी साधु संत भक्त अपावी मानकर सांगे मिसबार लगी आमको केतनी भल लगसी। क्या करी बेला तांकर मुहटा आमको बने लगसी। आमे आमर जेन सांग माने हसी करी कथा लगसी तार संगे आमको सबले सांग हेबा के भल लगसी। सेथि लगी माँ कहछन सबले खुश रह। एंता बड़ लोग भी अछन जेन मानकर मुहटा भी सदा बेले चाइनी हजिगला मेतार से मानकु किछि रोग बेमार नहीं हेले भी से माने गंभीर दिसुथसन। इथिर कारण हला से मानकर भितरे आनंद नहीं न हृदय रे प्रफुल्ल भाव आइले मुह हस हस हेसी। जेन माने माँ के जानी छन जेते सुख दुख आइले भी ताकर मनटा गदगद सोबिले कारण तांकर अंतरटा माँ प्रेम थी भरी जाइथिसन। आमर आश्रम थी माँ अछन सेथिर लगी आमर समस्तंकर मुहटा प्रफुल्ल अछि। पंडिचेरी आश्रम थी भी आमे देखुछु समस्ते हस हस लागुथसन। जे पेट भितरे खराब के साथी रखिथिले तार कृत्रिम हस धरा पड़ले जे माँ पासे कृतज्ञता हेले आमे सबले खुश रही पारमा। परीक्षा रे पास कले बड़ चाकरी कले गुड्डुटे धन कमाले मुहटा खुश देखा जायसी। सेटा सबु दिनिया सुख दुख नुहे से भागवत जीवन रे जेन शांति आउ जेन आनंद मिलवा सेटा सबु दिनिया आए। जे सुख दुख सबु थी आनंद रहसी से सब बेले प्रफुल्ल रहसी। आमे सदा बेले माँ के चाहमा। माँ देखुछन बोली भावमा तेरे जाकी आनंद अधिकारी होई पारमा। जदि माँ आमको आनंद अधिकारी पारमा तेणु जे आमे चिंतार मुक्त होई पारमा। केहनी दुख के भी खातिर नहीं करूँ। माँ उपरे सबू छाड़ी देमा। आसुन आमे सबे पदम फूल बागिर खुश रहमा। माँकर उपरे भरसा रखमा तार कबार करमा तार पात तले शरण नेमा। वंदे मातरम।
ହେବ ବିନମ୍ର ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ। ମୁଁ ଶିବାନନ୍ଦ ସେଠୀ, କ୍ଲାସ୍ 10th, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଇନିପୁରା। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନଲାଇନରେ ହେବା ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଅଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର ହେବ ବିନମ୍ର ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଅପା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର ନବମ ଧାରାରେ କହିଛନ୍ତି, ହେବ ବିନମ୍ର। ନିଜର ସଫଳତାରେ ସେ ଗର୍ବିତ ହୋଇଉଠେ ନାହିଁ, ମନେ କରେ ନାହିଁ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ନମ୍ର ହେବା, ଅବନତ ହେବା, ମାନିବା, ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ନ କରିବା, ଜୀବନରେ କୌଣସି ଖୁସି ଓ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମନେ ନ କରି ଏହା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଥିଲେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ଭାବ ବା ସ୍ଥିତିପ୍ରଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ, ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶାଳୀନ ଓ ନମ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କାହାରିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଏ ଓ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ କରିବା ଲାଗି, ହେବା ଲାଗି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଯାହା ତୁଳନାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି କରିପାରି ନାହୁଁ। ଆମ ମନରେ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିନମ୍ରତା ବା ନମ୍ରତା ଭାବ ଆସିଥାଏ ଓ ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବଦା ଆୟୁ, ବିଦ୍ୟା, ଯଶ, ବଳ ବା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସ୍ୱତଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇ ଉଠେ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଭୀଷ୍ମକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ନମ୍ରତାଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମରେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ରାଜା ଜନକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସାରା ରାମାୟଣରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବନବାସ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଉପମନ୍ୟୁ, ଆରୁଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କେତେ ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିନମ୍ରତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ପାଠଚକ୍ର କ୍ଲାସରେ ଅପା ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ମା ଥରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ତାର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିବ କି? ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହୋଇ ଆଶ୍ରମର ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରିଚାଳିକା, ସେ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ରତାର ସହ ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ରତାର ଚରମ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ରତା ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ବିଜ୍ଞ, ସେ ସ୍ୱତଃ ନମ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ନ୍ୟୁଟନ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ରାଶିରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଲି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷାଃ ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନ ଜନାଃ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପଦକମଳରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗନାଇଲର ମୁଁ ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ପୁସ୍ତକର ଉଦାରତା ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଆଲୋଚନା। ମା କୁହନ୍ତି, ହି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ସ ଦି ମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ and is always ready to help another to succeed. ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁଣର ଆଦର କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ସକାଶେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖିଲେ ସହାୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ବହୁ ଦୂରର କଥା। ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହେ। ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଦିବ୍ୟତାରେ ଭରା। 40 ଜଣ ପିଲା
ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି 40 ଜଣ ପିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବେଶ୍ ଗଭୀର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତାର ସାଙ୍ଗର ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ। ତାର ସାଙ୍ଗର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ତା ସାଙ୍ଗଠାରୁ ସେ ଅଭିନ୍ନ। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଛାତ୍ରାବାସର ବର୍ଷ ସାରାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥାଉ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହେ। ଜଣେ ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗଟିଏ ଗଣିତ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସାଙ୍ଗକୁ ଅପମାନ ନ ଦେଇ ତାକୁ ତାର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତା ପାଇଁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଛକେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେବେ ପଛାଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅପା ଭାଇ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ତା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଦରର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାର ଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କୁ, କାରଣ ଏ ସମସ୍ୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କିଳି ହୋଇ ରହିବାକୁ କେବେ ହିଁ ଶିଖାଇ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରାବାସର ଅପାଟିଏ, ଭାଇଟିଏ ବା ପିଲାଟିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାର କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିୟୋଜିତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାତାବରଣରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ। ଉଦାର ହୃଦୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ସରସତା ଆଣିଦିଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ପଡ଼େ ସମ୍ରାଟ ନେପୋଲିୟନଙ୍କ କଥା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଲୁଚି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଗଲା। ସମ୍ରାଟ ପଚାରିଲେ, ବନ୍ଦୀ, ତୁମ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ? ବନ୍ଦୀଟି ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ସମ୍ରାଟ, ମୁଁ ଜାଣେ, ତାହା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ତଥାପି ସମ୍ରାଟ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତୁମେ ଲୁଚି ପଳାଉଥିଲ କାହିଁକି? ବନ୍ଦୀ କହିଲା, ମୋ ରୋଗିଣୀ ମାଆକୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବିକଳ ହୋଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇଥାନ୍ତ କେମିତି? ସମ୍ରାଟ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଶୁଖିଲା ପଟା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ସମ୍ରାଟ ସେଠି ପଚାରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୁଖିଲା ପଟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତ? ବନ୍ଦୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ସମ୍ରାଟ। ସମ୍ରାଟ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତୁମ ହାତରେ ସେଇଟା କ'ଣ? ବନ୍ଦୀ କହିଲା, ଶୁଖିଲା ସେଓ 4ଟା ସମ୍ରାଟ, ମୋ ମା ପାଇଁ ନେଉଥିଲି। ଯେଉଁ ରୋଗିଣୀ ମା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଠାଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ? ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଉଦାରତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ସମ୍ରାଟ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁକ୍ତିଦଣ୍ଡ। ଫଳଝୁଡ଼ି ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜାହାଜ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ଗୁଣଟିକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବା, ତେବେ ଜୀବନରେ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଟିକେ ସହାୟତା କରିପାରିବା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରେୟା ଶାଶ୍ୱତୀ ପାତ୍ର। ଆମ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁରେ ମା ଉଦାସ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ବାସ କରେ, ସକଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ।
Bye.